సార్ మీరు నుంచోండి సార్. దగ్గర నుంచోండి సార్. Just before, in the morning only, I was just having a chat with Dr. Maladi Raviji. He was telling he used to go abroad frequently. Then I asked how is the response from the foreigners and the Indians settling outside. He said there is a better response there as compared to in India. So therefore there is a message for us also. So we should not forget our roots and our happiness. Usually tourism and the music, it will go hand by hand. We goes on a tour in pursuit of a happiness or a satisfaction or enlightenment for our own purpose. So same thing, if you follow the music and pursue it, and ultimately the divine is, you will get the ultimate happiness. And this kind of program will always unite people from various corners. And for all our just information, like in India, tourism is one of the main source of not only a activity, it is also a source of income, I can say. Last 1 year, if you see in 2024, about 1 crore foreigners visited India, and they have spent about 3 lakh crore rupees in India. So that has helped many of us, even from the industrialists to job seekers to small traders to local auto driver, cab driver, tour guide, everybody. So therefore tourism is one such area which will not differentiate whether you are rich or poor. It will help everyone equally. So therefore that is the main thing. Then out of that, about 10 lakh people, foreigners, visit to every year to India for heritage tourism, culture tourism, music, all kind of things. So and there are studies globally, it says today in India, it is about the music industry is roughly about $2.5 billion that can grow up to say $10 billion by 2030. So there is a economic opportunity also, not only happiness, but through that we can also achieve our ultimate goal of livelihood. So therefore, Ministry of Tourism in collaboration with Ministry of Culture, Sangeet Natak Academy, then DC Handicraft, DC Textile, of course the main player, Government of Andhra Pradesh, they are organizing this. I am happy to be part of this program, and this is the third series. Last two, it's a very successful. Based on that only we have organizing this, and also the public, which is our Athithi, their happiness and their enthusiasm shows how important this program is. I am happy that they show Dekho Apna Desh and Swadesh Darshan. These are the two schemes run by Ministry of Tourism with the objective to promote tourism side by side, various other things like cultural tourism, then musical festivals, medical tourism, then leisure, business tourism, all kind of things. This is also one part of that. I hope every one of us will enjoy this today program, and ultimately it will achieve the goal of unity in diversity. And I welcome each one of you to this program. Thank you. Namaste. శాస్త్రీయ సంగీతం వరకు ఏదన్నా పొల్లు మాట మాట్లాడితే వాచాదోషం వచ్చిందని శుద్ధి చేసుకునేవాళ్ళు నాలుకల్ని. అటువంటి యొక్క స్థితి మనం టీవీలు చూస్తుంటే కలుగుతోంది ఈరోజు. అక్కడి నుంచి ఇలా ప్రతి సంవత్సరం ఇలాంటి మహానుభావులందరి చేత కచేరీలు ఏర్పాటు చేసి ఆ కచేరీలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళేటువంటి కార్యక్రమం, బృహత్తరమైన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ని అందరినీ కూడా మేము రుణపడి ఉన్నామని చెప్పి తెలియపరుచుకుంటా ఉన్నాం. ఇప్పుడే మల్లాది వరకు మాట్లాడాను. మీరు పుట్టుక చేత సంగీత విద్వాంసులు, తండ్రి గారి దగ్గర నుంచి
పరంపరగా నేర్చుకుంటూ వస్తున్నారు. నేను రంగస్థల నటుడిగా సాపాసాలు తెలియకుండానే కృష్ణ పాత్రను వేశాను, రికార్డు కూడా చేశాను. ఎందుకు, నా గురువు గారు విద్వాంసుడు కాబట్టి ఎల్లాప్రగడ రామచంద్రరావు గారిని స్మరించుకుంటూ దానిని ఆర్డర్ చేసిన మా పద్మభూషణ్ ఏఆర్ కృష్ణ గారికి నమస్కరించుకుంటూ, ఇప్పుడు నేను సంగీతం నేర్చుకుంటున్నాను ఒక 5 సంవత్సరాల నుంచి. భయం వేస్తా ఉంది. నేను పాడిన పద్యాలు ఇప్పుడు చూస్తా ఉంటే భగవంతుడా శృతి తప్పని గాత్రాన్ని ఇచ్చి నాకు ఎంతో మేలు చేశారు, ఇది నిజమైనటువంటి నేనే పాడానా అనేటువంటి అనుమానం కూడా కలుగుతుంది. వాళ్ళ శృతి స్వరాలు హార్మోనియం మీద ప్రతిరోజు 1 గంట సాధన చేస్తుంటేనంటే ఈ వయసులో మీరు చేస్తున్నారా అని చెప్పేసి మళ్ళీ వారు అంటుంటే, ఇంకొక టెక్నిక్ ఏంటంటే ఈ నరాలతో హార్మోనియం ప్రాక్టీస్ ఏమిటంటే రంగస్థల పద్య నాటకానికి శిక్షణా కేంద్రాలంటూ ఆంధ్రదేశంలో కాదు ఏ తెలుగు రాష్ట్రంలో కూడా లేవు సార్. దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ బోత్ స్టేట్స్ ఆఫ్ తెలుగు స్టేట్స్ ఫర్ ట్రైన్డ్ పద్య నాటకం సార్. ఓన్లీ పద్య నాటకం బిలాంగ్స్ టు తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ. ఒక తెలుగు భాషకే పద్య నాటకం ఉంది. దీనికి సరైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి సెంటర్స్ లేవు. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ on behalf of Natak Academy, Central Art Sangeet Academy, please sanction one repertory or training institute for drama, Telugu drama. ఎందుకంటున్నానంటే ఇది విపరీతమైనటువంటి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ప్రక్రియ. అనేక మంది మహానుభావులు శాస్త్రీయ సంగీతకారులు కూడా ఆ రోజుల్లో నటులుగా ఉండేవాళ్ళు. ఒక బుర్రా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారిని తీసుకున్నా, మరి బందా కనకలింగేశ్వరరావు గారు లాంటి వాళ్ళు, కూచిపూడికి గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది బందా కనకలింగేశ్వరరావు గారు. అటువంటి మహానుభావులందరూ రంగస్థలం మీద నటించిన పద్య నాటకానికి ఇవాళ ఏ స్థితి కలిగిందంటే, కనీస స్వరజ్ఞానం లేకుండా కూడా నాటకం వేస్తూ ఆ నాటకాన్ని బ్రతికిస్తున్నారని మనం సంతోషపడుతున్నామే కానీ శాస్త్రీయతను కంప్లీట్గా పక్కకు పెట్టేసినటువంటి పరిస్థితి కనపడుతోంది. ఆ శాస్త్రీయతని మళ్ళీ మేము చేయాలంటే మాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కావాలని మా మంత్రి గారికి సవినయంగా నిన్న విన్నవించుకుంటూ, శాస్త్రీయ సంగీతానికి ఒక సిలబస్ ఉంది. శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకోవటానికి, అన్నమయ కీర్తనలు నేర్చుకోవటానికి, త్యాగరాయ కృతులు నేర్చుకోవటానికి కరెక్ట్గా ఒక నిర్దేశితమైనటువంటి ఒక సిలబస్ ఉంది. మా పద్య నాటకానికి సిలబస్ లేదు. అక్కడికి నేను ఒక కృష్ణరాయబారంలో ఉన్నటువంటి 150 పద్యాలకి మన పువ్వుల శ్రీనివాసరావు ఒక సంగీతకారుడిని పట్టుకుని ఆ పద్యాలన్నిటికీ నోట్స్ రాయటం జరిగింది. 150 పద్యాలకి ఆ నోట్స్ రాసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామంటే భయం వేస్తుంది. ఇది కరెక్టా కాదా, ఇంకా పెద్దలతో కూర్చొని దాన్ని డిస్కస్ చేసి ఒక బుక్గా ప్రచురించేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తానని తెలియపరచుకుంటూ, ఎందుకంటే ఇది ఒక పవిత్రమైన పండుగ లాంటి కార్యక్రమం. మహానుభావులు ఎంతోమందిని ఇక్కడ చూసేటువంటి, ఇందాక మా మురళీకృష్ణ గారు చెప్పినటువంటి మాట, మా మంత్రి గారు ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా అతని మాటల ప్రవాహంలో పడిపోయి మా మంత్రి గారు వచ్చిన సంగతి కూడా నేను మర్చిపోయారని హృదయపూర్వకంగా తెలియపరుస్తా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అంత గొప్ప విషయాన్ని మనందరికీ చెప్పినటువంటి మా మురళీకృష్ణ గారు నిజంగా ధన్యుడు. ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా దాని మీద అంతగా మాట్లాడేటువంటి, సంగీతం పాడుతున్నట్టు, పద్యం పాడుతున్నట్టు, కీర్తన పాడుతున్నట్టు మాటలు చెప్తాడు ఆయన. సో ఎటువంటి కార్యక్రమంలో నేను మాట్లాడే అవకాశం రావటం, ఎందుకంటే నా రంగస్థలం వాడిని కాబట్టి రంగస్థల పద్యం ఏ రూపంలో ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక్క పద్యాన్ని నేను ఆలాపించి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. ఇది శ్రీరామభక్త హనుమాన్ అనే నాటకంలో కృష్ణుడు సత్యభామను అనునయిస్తూ పాడుతూ ఉంటాడు. ఆవిడ అలుగుద్ది అనమాట, ఆదిలక్ష్మి నువ్వేనంటే నువ్వెలా అవుతావమ్మా, ఆవిడకును శుభలక్షణాలు నీలో ఉండాలి కదా అంటే మీరెప్పుడు ఇంతేనని అలుగుతుంది ఆవిడ. అప్పుడు ఇది రాసింది మధ్యల పంచనాథం గారు. నేను మొట్టమొదటి కృష్ణ పాత్రలో వేసినటువంటి పద్యం ఇది. మా గురువు గారు ఎల్లాప్రగడ రామచంద్రరావు గారు కంపోజ్ చేసిన పద్యం తమకు వినిపించి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. సత్య, నేనెంత తేజవంతుడు నేనను, సత్యభామ విధేయుడినే కదా. లలనా
కాంచిత కళాలావణ్యమే దివ్య కోమల మందార మధుక మాలికల ధామంబౌచు బంధించే నా విలసత్ ప్రేమలతాని కూజమును దేవీ విశ్వ సౌభాగ్యవంతులమై పువ్వును తావి వీడనటు చేతో మోదము గాంచమే ధన్యవాదాలు. అలంకరించిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మినిస్టర్ ఫర్ టూరిజం శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారికి, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ నాటక అకాడమీ చైర్పర్సన్ శ్రీ గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ గారికి, అలాగే ప్రముఖ కర్ణాటిక్ సంగీతకారుడు డాక్టర్ మల్లాడి రవికుమార్ గారికి, అలాగే అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ టూరిజం శ్రీ వెంకటరామన్ హెగ్డే గారికి, అలాగే కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన పద్మశ్రీ ఎల్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ప్రముఖ తబలా కళాకారులు, అలాగే శ్రీ వాగీష్ కృష్ణ గారు ప్రముఖ కర్ణాటిక్ సంగీతకారులు, అలాగే మా మిత్రులు మురళీకృష్ణ గారికి, అలాగే వేదిక ముందున్న పెద్దలందరికీ, కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క కళాకారులకి, కళాభిమానులకి, కళా ప్రోత్సాహాలకి, అలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. కృష్ణవేణి సంగీత నీరాంజన కార్యక్రమం ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో, ముఖ్యంగా మన జిల్లాలో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో జరగడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది Department of Tourism and Culture, Government of India, for bringing this event to our state and to our district. Our state has always in forefront to promote the tourism, culture and tradition. The service sector contribution has always been given very important focus in our district. Our state and our district, entire district service sector contribution is the highest in the state. Around 67% comes from the service sector only. So recognizing that, our Honorable Chief Minister always keep promoting these kind of activities. So the recently concluded Vijayawada Utsav, then followed by upcoming so many celebrations are being planned in the cities in collaboration with the tourism department. I thank the tourism department and minister and chief minister for giving us this opportunity to conduct so many such events, because finally the service sector is the greatest contributor for the economy. So when we are aspiring to achieve the Vikasit Bharat and to achieve our Swarnandhra Pradesh by 2047, every sector should be given very importance. At the same time, the growing sector and the most potential sector, that is the service sector, should be given the utmost importance, which is being given both at the central level and also at the state level. So at this juncture, I am very happy to say that the entire district is having very good cultural attractions and traditions, not only our district but also in the state, starting from our Kondapalli ties to the Ettikoppaka. Here the Kondapalli forts to the Gandikota forts, beaches, whatnot. One side it is marketing, other side it is natural beauty. Everything is very aptly converged in the state of Andhra Pradesh. That's why the country is not only the biggest democratic country, but it is also a country with unity and diversity. So underlining that, the entire world is looking at our country and the culture and tradition. Everybody from outside, from abroad, now India is also to become the Vishwaguru. Everybody is looking at us. The culture, the tradition, the musical flavor of what we have today is the feast for entire, not only country, feast for ears and feast for the eyes for entire world. So at this pride moment, I sincerely thank the Government of India, mainly the Cultural Department, Tourism Department and the State Government for encouraging such events and bringing it to our state and our district. Being the magistrate of the district, it's my pleasure, honor to welcome all of you to the program, and I thank everyone for giving me this opportunity. Thank you so much. ముఖ్యమైన విషయం చెప్దామని మీ ముందుకు వచ్చాను. కరెక్ట్గా 3 ఏళ్ల క్రితం మొట్టమొదటిసారిగా కృష్ణవేణి సంగీత నీరాజనం మన కృష్ణానది తీరాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు, ముఖ్యంగా విద్యావతి మేడం గారు ఆవిడ
ఎందుకంటే కావేరీ నదీ తీరం దగ్గరే ముగ్గురు మహావాగ్గేయకారులు త్యాగరాజస్వామి, శ్యామశాస్త్రి వారు, ముత్తుస్వామి దీక్షితులు వారు పుట్టిన ఊరు అది. మనకి ఎన్నో అమృతతుల్యమైన మహా అద్భుతమైన రచనలు వారు రచించడం, వారి కోసం వారు రచించి సాక్షాత్తు వారు ఆరాధించిన అమ్మవారైతేనేమి, రామచంద్రమూర్తి అయితేనేమి, వారి దగ్గర వారి స్వర అర్చనతో పరమ భక్త వాగ్గేయకారులుగా మిగిలి ఆ రచనని మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఈనాటికి మరి ఏనాటికి వారి రచనని పాడుకుంటూ ఎంతోమంది విద్వాంసులు భక్తి ముక్తి కలుగుతాయనే ఆకాంక్షతో అన్ని రచనలు మనం పాడుకునే అదృష్టం కలగడం ఎంతో పూర్వజన సుకృతం ఉంటే కానీ ఒక సంగీత విద్వాంసులుగా తీర్చిదిద్దబడం. కృష్ణానది తీరాన ఇలాంటి అద్భుతమైన నీరాజనం మనం ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ ఇక్కడ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చి కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతం ఇలా అన్ని రచనలు అంటే తెలుగులో చాలా రచనలు ఉన్నాయి. త్యాగరాజస్వామి తదితర వాగ్గేయకారులు అందరూ చాలామంది తెలుగులో రాశారు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే వారి తర్వాత ఆదిభట్ల నారాయణదాస్ గారు, తూముల నరసింహదాస్ గారు, తర్వాత బాలాంతపు రజనీకాంతరావు గారు, మంగళంపల్లి బాలమురళి గారు, వారి గురువుగారు పారుపల్లి రామకృష్ణ పంతులు గారు, ఇలాంటి వాళ్ళు మా గురువుగారైన శ్రీపాద పినాకపాణి గారు, నేదన కృష్ణమూర్తి గారు, ఓలేటి వెంకటేశ్వర్లు గారు, మా నాన్నగారు మల్లారి సుబాబు గారు, వాళ్ళ ముఖ్యమైన నాద ఉపాసనతో వారు ఇంతవరకు సంగీతాన్ని అజరామరంగా శిష్యుల్ని తయారు చేసి ఇదేంటంటే లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అనమాట. ఒక విద్వాంసులు అవ్వాలంటే మహావిద్వాంసులు తాడేపల్లి లోకనాథ శర్మ గారు, అలాగే ఎల్లా వెంకటేశ్వర్లు గారు, వాగేష్ గారు, వీరందరికీ తెలుసు సంగీత యాత్ర ఎలా ఉంటుందో అనేది. ఈ మధ్య ఎల్లా వెంకటేశ్వర గారిని అమెరికాలో కలవడం జరిగింది. వారి కచేరీకి మేము వెళ్ళడం, మా కచేరీకి వారు రావడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ఈ కృష్ణవేణి సంగీత నీరాజనకి ఇలాగే అశేషంగా జనాలు వచ్చి సంగీతాన్ని ఆస్వాదించి చేతనైతే మీ పిల్లలందరికీ కూడా సంగీతం నేర్పించి ఈ సంగీత జ్యోతిని అలా కొనసాగించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ అభ్యర్థిస్తూ మీరు ఏం చేయక్కర్లేదు. ఈ 2 రోజులు అన్ని ఏర్పాట్లు వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మీరు వచ్చి హాయిగా సంగీతం వినండి. శ్రవణానందం, నయనానందం మురళీకృష్ణ గారు చెప్పినట్టు మీరందరికీ ఇదే ఆహ్వానం. ఈ 2 రోజులు పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు కర్ణాటక సంగీతంలో ఉండే ముఖ్య వాగ్గేయకార రచనలు, అలాగే వయలిన్, వీణ, వేణువు, మృదంగము ఇలాంటి మహా వాగ్గేయకారులచే రచించబడిన ఈ కీర్తనలందరినీ ఈ విద్వాంసులందరూ మీకోసం, మన కోసం, మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఈ కృష్ణవేణి సంగీత నీరాజనాన్ని అందరూ తిలకిస్తూ ఉంటారు. 3వ సంవత్సరం విజయవాడలో నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి నాటక అకాడమీ చైర్మన్, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో ప్రశంసలు అందినటువంటి శ్రీ గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ గారు, మనకి తెలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అద్భుతమైనటువంటి కళా సాంస్కృతిక వైభవం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం. ముఖ్యంగా సంగీతం కానీ, నాట్యం కానీ, నటన కానీ ఇలా కళారూపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో కూడా రాష్ట్రం నలుమూలలా కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి కళాకారులు వారి వారి కళారూపాల్ని నిరంతరం ప్రదర్శించేటువంటి వేదిక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనేటువంటి మాటని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఇవాళ భారత ప్రభుత్వం వారు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని, ముఖ్యంగా కృష్ణవేణి సంగీత నీరాజనం అనేటువంటి మాటతోటి కర్ణాటిక్ సంగీతానికి సంబంధించినటువంటి ఒక 2 రోజుల ప్రక్రియని ముచ్చటగా 3వసారి నిర్వహిస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి సహకరిస్తున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి,
అదేవిధంగా పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రులు గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారికి, ముఖ్యంగా ఈ కళల్ని పెంచి పోషించడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నటువంటి పెద్దలు మాన్యులు మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, స్వయాన కళాకారుడైనటువంటి ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మనందరి తరపున కూడా తెలియజేస్తూ, మనందరికీ తెలుసు, చాలా సందర్భాల్లో వింటూనే ఉంటాం, శిశుర్వేత్తి పసురువేత్తి వేతి గాన రసం ఫణి అనేటువంటి మాట. పిల్లలైనా జంతువులైనా పాములైనా ఎవరైనా సరే సంగీతం అనేటువంటి దాన్ని విన్నప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి తన్మయత్వానికి లోనై అందులో ఆదమరిచి ముందుకు వెళ్ళేటువంటి సందర్భాలను కూడా మనం అనేక పర్యాలు చూడటం జరిగింది. అటువంటి ఒక సంగీత మాధుర్యానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ మన దగ్గర నిర్వహించుకోవటం, అందులోనూ కృష్ణవేణి తరంగాల మధ్య అది ఒక ధ్వని, సంగీత ధ్వని, సంగీత ఝరి కృష్ణవేణి తరంగాలు. అటువంటి కృష్ణవేణి తరంగాల మధ్య ఈ కృష్ణవేణి నీరాజనం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం ద్వారా మనలో మళ్ళీ ఏదైతే అనూచానంగా వస్తున్నటువంటి మన సంగీత విధానాలు ఉన్నాయో, మన కళా సంస్కృతి రూపాలు ఉన్నాయో, వాటిని ప్రపంచం మొత్తం తెలుసుకునే విధంగా మరొక పర్యాయం ఈ కార్యక్రమాలని మనం ప్రపంచానికి చూపించడానికి చేసే ప్రయత్నం. ఎందువలనంటే సమకాలీన సమాజంలో మారుతున్నటువంటి విలువలు, ఆ విలువలు ఏ ఒక్క రంగానికి పరిమితమైనవి కాదు, వివిధ రంగాలకు సంబంధించి మారుతున్నటువంటి విలువలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అందులో ప్రధానంగా కళారంగంలో కూడా మారుతున్నటువంటి విలువలను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఒక ఆధునికత పేరుతో వస్తున్నటువంటి మార్పుల్ని మనం ఒక పక్కన చూస్తూనే ఉన్నాం. యువతరం ఎవరైతే ఉన్నారో, రేపటి మన భవిష్యత్తు అయినటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, వారు ఆ ఆధునికత పేరుతోటి ఆ పరంపరలో కొట్టుకుపోయేటువంటి పరిస్థితి నుంచి తిరిగి మన మూలాలు ఇవి, మన స్థానం ఇది, సహజంగా మనకున్నటువంటి గొప్పదనం ఇది అనేటువంటి విషయాన్ని వారి చిన్నారి మనసుల్లో పాదుకొల్పాలంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా అవసరం అనేటువంటి మాటని మనం ప్రస్ఫుటంగా తెలియజేసుకుంటూ ఉంటాం. అందుకే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరిగినప్పుడు మాలాంటి రాజకీయ నాయకులకు కూడా నిరంతరం విమర్శ ప్రతి విమర్శలతోటి ఉండేటువంటి మాకు సైతం ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోవడం ద్వారా హృదయాల్ని రంజింపజేసుకోగలుగుతాం, ప్రజాసేవకి పునరంకితం కాగలుగుతాం అనేటువంటి మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. పర్యాటకం, సంస్కృతి, అదేవిధంగా సినిమాటోగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి మంత్రిగా తతిమావారి కంటే నాకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేదానికి లభిస్తాయి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నానికి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి సహకారం కూడా చెప్పుకోదగ్గది. అందుకే పెద్దలందరూ చెప్పిన విధంగా ఇక్కడ అనేక కళా సంస్థలు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విభజన జరిగిన తర్వాత కొన్ని సంస్థలను మనం కోల్పోయాం. ఆ కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో తిరిగి ఇందాక గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ గారు చెప్పినట్లుగా ఒక సంస్థ మనకి ప్రత్యేకంగా ఒక శిక్షణా సంస్థ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని సంగీత, నాటక, నృత్య ఈ 3 రకాల విభాగాల్ని కలుపుకొని చేసుకునేటువంటి శిక్షణా సంస్థ అయితే అది మరింతగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పటికే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వెంకటరామన్ హెగ్డే గారిని I humbly request you that I have already submitted a proposal to our Central Minister Shekhavut ji that we need a branch for National School of Drama, NSD. Please follow it up and please provide us that particular branch so that the talent, the local talent of the state would be furnished in a very big way. We have got so much of local talent and we have got latent talents in our children. Those talents would be enlightened and that would be presented to the entire world if that particular institution comes to our state. I humbly request you to please provide that to our state. ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నటువంటి ఈ నీరాజనం కార్యక్రమం కేవలం ఈ 2 రోజులకే పరిమితం అని మాత్రం ఎవరు అనుకోవద్దు. దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. కర్ణాటక సంగీతం యొక్క గొప్పతనాన్ని,
అదేవిధంగా నృత్య కళారీతుల్ని వీటన్నిటినీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ముందు లబ్ధ ప్రతిష్ఠులైనటువంటి అనేక మంది పెద్దలు ముందు కూర్చున్నారు, వేదిక మీద ఉన్నారు. వీరందరి యొక్క గొప్పతనం కలకాలం కొనసాగాలంటే, ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఆ గురు శిష్య పరంపర అనేటువంటిది కూడా కొనసాగాలి. గురువులు పెద్దలు వారు ఉన్నారు. వారు వీటిలో లబ్ధ ప్రతిష్ఠులు అనేక రకాలుగా కార్యక్రమాలను నిర్వహించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగువాడి గొప్పతనాన్ని చూపించినటువంటి పెద్దలు. సంగీతానికి ఒక కులం, ఒక మతం, ఒక రాష్ట్రం లేదు, కానీ మొత్తానికి తెలుగువారిగా వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశ్వవ్యాప్తం చేసినటువంటి అద్భుతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొనసాగాలంటే మన యంగర్ జనరేషన్స్లో కూడా, ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యార్థుల్లో కూడా వీటి పట్ల అనురక్తి కలిగించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. అందుకే ప్రభుత్వం చాలా కృతనిశ్చయంతో తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో ప్రధానమైనటువంటి అంశం, ఏ కళారూపాలు అయితే మనకున్నాయో, ఏ జానపద కళలు అయితే మనకున్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆలోచన. ఒక పక్కన కర్ణాటక సంగీతంతో పాటు మనకున్నటువంటి నృత్య రీతులతో పాటు జానపద కళారూపాలైనటువంటి తోలుబొమ్మలాట, హరికథ, బుర్రకథ, ఇలాంటి వాటిని కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ ప్రస్తుత తరం పిల్లలకి తెలియజెప్పగలిగితే, వాటిలోని మాధుర్యాన్ని వాళ్ళకి చవి చూపించగలిగితే ఖచ్చితంగా వారు మనకి ఒక సరైనటువంటి రాయబారులుగా ఈ ప్రపంచాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతారనేటువంటి మాటని నమ్ముతున్నాను. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి 50 మంది పెద్దలు, తల్లిదండ్రులందరినీ నేను కోరేది ఒకటే, ఈ కార్యక్రమం మన విధానాలని, మన సంగీత ప్రపంచాన్ని ప్రపంచం మొత్తానికి చూపించడానికి చేసే కార్యక్రమం అయినప్పటికీ, ఇది 2 రోజుల కార్యక్రమం అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని మనం నిరంతరాయంగా కొనసాగించుకునే విధంగా మన కార్యక్రమాలు ఉండాలనేటువంటి మాటని మనవి చేస్తున్నాను. సాధారణంగా మనకు ఉండేది, మనం ఒక తరహాలో జీవించాం, మన పిల్లలు ఇంకో తరహాలో జీవించాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం. తప్పు కాదు, వివిధ రంగాల్లో ఉండాలి తప్పితే వివిధ రంగాల్లో ఉంటూనే మన ఆచారాలు, మన సాంప్రదాయాలు, మన కళా రీతుల్ని పిల్లలకు నేర్పించడం ద్వారా వారిలో సమగ్ర వ్యక్తిత్వ వికాసానికి మనందరూ తోడ్పడగలుగుతాం అనేటువంటి మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ అటువంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాలు ముందస్తు కార్యక్రమాలు కూడా కొన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ ముందస్తు కార్యక్రమాల్లో కూడా కేవలం విజయవాడలో జరుగుతుందనేటువంటి మాట మాత్రమే కాకుండా, కృష్ణా నదీ తీరంలో మాత్రం జరుగుతుందనేటువంటి మాట కాకుండా, ఒక పక్కన గోదావరి తీరంలో, రాజమండ్రిలో, శ్రీశైలంలో, అదేవిధంగా కాళహస్తిలో, ఇలాంటి మంగళగిరిలో, ఇంకా మొదలో, ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ముందస్తు కార్యక్రమాలు కొన్నిటిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాని ద్వారా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వివిధ కళారూపాలని ప్రజలందరికీ పరిచయం చేయడం ద్వారా వాటన్నిటికీ కల్మినేషన్గా ఇక్కడ విజయవాడలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుని, తద్వారా ఈ నీరాజనాన్ని, మనం ఏదైతే నీరాజనం తెలియజేస్తున్నామో ఆ అద్భుత సంగీత ప్రపంచానికి ఆ నీరాజనాన్ని అందించే విధంగా మనం చేయాల్సినటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా తెలుగు వాగ్గేయకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఈ నీరాజనం ద్వారా మనం అందిస్తూ ఉన్నాం. త్యాగరాజు కానీ, అదేవిధంగా అన్నమయ్య కానీ, రామదాసు కానీ, శ్యామశాస్త్రి వంటి వాగ్గేయకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ గుర్తు చేసుకుంటూ, వారు అందించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సంగీతాన్ని ప్రపంచానికి మరొకసారి పరిచయం చేస్తూ, ఆ కార్యక్రమంలో కొనసాగుతున్నటువంటి మనం ఎవరైతే ఇందులో పూర్తిగా నిమగ్నమై వీటిని ప్రపంచానికి ఎప్పటికే తెలియజేశారో అటువంటి పెద్దలు, గురువులు వేదిక మీద, వేదిక ముందు ఉన్నారు. వారందరి నుంచి కూడా ఆ సత్సాంప్రదాయాన్ని మనం తీసుకుని దాన్ని ప్రపంచానికి 10 విధాలుగా తీసుకెళ్లి ముందుకి వెళ్ళాలనేటువంటి మాటని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఇది 1 రోజు 2 రోజుతో అయ్యే కార్యక్రమం కాదు, శతసహస్ర వసంతాల పాటు ఈ అద్భుతమైనటువంటి సంగీత కార్యక్రమం ముందుకు వెళ్ళాలనేటువంటి మాటని మరొకమారు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. నమస్కారం. జై హింద్.
सुतं प्रणमाम्यहं श्रीगौरी 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 सुतं Then